हे गाइस यू आर स्टडिंग ऑन PSC इंग्लिश। तो अज की वीडियो असीं लैके आए हैं +1 क्लास के लिए। +1 क्लास का सैक्शन सी है जिहड़ा उस दे विचों चैप्टर 1 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे जो कि RK नारायण वालों लिखा गया, असीं वो अज करन जा रहे हैं। मैं पिछली वीडियो दे विच फॉर्म का लिंक दिता सीगा, जिन्होंने वो फॉर्म भर लिया ठीक है, जिन्होंने हजे तक नहीं भरिया भर सकते हो, कोई कंपलशन नहीं भरना है, भरो नहीं भरना ना भरो। इस दे विच तुहाडा अपना फायदा क्योंकि तुहानूं नोट्स वगैरह जिहड़े रेगुलरली मिलते रहणगे, नाल ही नाल तुहाडे जिहड़े डाउट्स वगैरह ने वो भी क्लीयर होंदे रहणगे। पर मैं वेखिया कि जिन्होंने फॉर्म भरिया सीगा विच एक जना अजिहा सीगा जिन्हें अपनी ईमेल ID नहीं सी भरी। उस जगह तो उसने लिख दिता सीगा xyz@abc.com। तुसी फ़ोन नंबर नहीं भरना ना भरो, पर तुसी ईमेल ID ज़रूर भरो क्योंकि तुहानूं ईमेल ID राही ही असी मैसेज करांगे, तो ईमेल ID राही ही तुहानूं नोट्स वगैरह जिहड़े वो मिलणगे। फिर वीडियो नूं शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे जिहड़ा चैप्टर है वो एक एस्ट्रोलॉजी के उपर डिपेंड है, एक ज्योतिषी के उपर डिपेंड है। एस्ट्रोलॉजर्स डे विच पूरा ही एक एस्ट्रोलॉजर का जिहड़ा डिस्क्रिप्शन है वो दस्सिया गया है, जो कि एक मार्केट विच बहंदा हुंदा सी। स्टोरी वाल आने आ। स्टोरी विच दस्सिया गया कि जिहड़ा एस्ट्रोलॉजर सीगा वो अपनी जिहड़ी जॉब सीगा, अपना जिहड़ा काम सीगा, वो सड़क के उपर एक बिजी रोड के उपर एक पेड़ के थल्ले बैठ के ते अपना धंधा करिया करदा सी। वो अपना काम दोपहर वेले शुरू करदा ਅਤੇ तद तक बैठा रहिंदा ਜਦੋਂ तक उसनूं गवांढ ਦੀਆਂ दुकानां ਜਾਂ फिर छाबड़ी वालिਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ रोशनी नहीं मिलती, तो उदों तक अपना काम करदा ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ लागे ਜਿਹੜੀ एडजॉइनिंग शॉप से लागे जागे वाली ਜਿਹੜੀ दुकानां ਸੀਗੀਆਂ या फिर वेंडर्स वगैरह छाबड़ी वाले ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ज्योतिष ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं सी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कदे भी ज्योतिषी बनना चाहया ही नहीं सीगा, ते ना ही उन्हें कभी ज्योतिषी बनने बारे सोचा ही। उसनूं बगैर किसी नूं दस्से अपना पिंड छड्डना पिया, अते वो तद तक आराम नहीं कर सकिया सी जदों तक उसका पिंड कुछ 100 मील पिछे नहीं रह गया सी। भावें उसनूं ज्योतिष बारे कोई जानकारी नहीं सी, फिर भी वो अपने कस्टमर्स नाल बहुत वधिया तरह बिहेव करदा, उन्हां नाल सफल रहिंदा, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिंदा ते सक्सैसफुल रहिंदा अपनी इस जॉब दे विच। उन्हें इस तरह का ड्रैस किया सीगा कि कस्टमर्स दी आइस नूं वो अट्रैक्ट करे। उसका जिहड़ा फोरहेड सीगा, उसका जिहड़ा मत्था सीगा, उसके उपर ऐश लगी हुई सीगी। फिर उसने तिलक लगाया होया सी, संदूक लगाया होया सी। उसने अपने फिर सिर दे गिरद जिहड़ी सीगी उसदे उपर केसरी रंग की टर्बन बनी हुई सी, पगड़ी बनी हुई सी। ये जिहड़े कलर सीगे वो लोगों के जिहड़ा ध्यान सीगा उसनूं खिंचदे सीगे। जिहड़ा एस्ट्रोलॉजर सीगा वो बहुत टैक्टफुल भी सी, वो हमेशा इस तरह दीयां गल्लां करदा जो सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ हैरान कर ਦਿੰਦੀਆਂ सन। वो अटकलबाजी ते मनुख की जिहड़ी मानसिकता है, साइकोलॉजी है, उसकी आम सूझ तो ही काम चलाउंदा सी। मतलब कि गैस वर्क करदा सी, अटकलबाजी ही करदा सी, भावें उसनूं ज्योतिष का कुछ भी नहीं सी पता। पर वो अपने ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ। ज्योतिषी ने सोचा कि वो शायद कोई गाहक सी। उसने उसनूं बैठ जाने लई कहा। ज्योतिषी ने पहले वालियां अपनियां अनाप शनाप गल्लां करनी शुरू कर दित्तियां, परंतु उस आदमी ने तुरंत उसनूं रोक दिता। उसने कहा मैनूं कोई काम की गल दस। ज्योतिषी कलप गया। उसने कहा मैं हर एक प्रश्न दी 3 पाइयां लैंदा हाँ। ज्योतिषी बहुत ही तिखे सुर विच बोलिया। आदमी ने ज्योतिषी दे अगे एक आना सुट दिता ते फिर कहा कि मैं तेरे को कुछ प्रश्न पूछने हैं, जेकर मैं साबित कर दियाँ कि तेरे को उत्तर गलत हैं तो तेनों मैनू वो आना व्याज समेत मोड़ना होगा। उस आदमी ने कहा। इस गल ते फिर ज्योतिषी ने उसनों कहा कि जेकर तेनों मेरे उत्तर तसल्ली बख्श लगन तो की तू मैनू 5 रुपये देवेंगा। बहुत ही ज़्यादा बहस तो बाद ये पक्का हो गया सी कि वो आदमी ज्योतिषी नूं 8 आने देवेगा जेकर उसके उत्तर तसल्ली बख्श होए।
ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਰੂਟ ਜਲਾਈ। ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਚ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਾਓ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਲਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਜੋਤਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਗਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਕਸ਼ਿਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਰਡ ਐਸ਼ ਕੱਢੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਭਸਮ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਮਲ ਲੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਇਨਸ ਫੜਾਏ, ਸਿੱਕੇ ਫੜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਨੀਅਰਲੀ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਘਰ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਰਡਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਦਕਸ਼ਿਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲਈ ਖੁਦ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ।
ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਮੇਲ ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ abc@xyz.com, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ID ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। फ़ोन नंबर ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੇਲ ID ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।